20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Monday, under the leadership of the Pramotha, locals blocked Assam-Agartala National Highway with 2-point demands. TWF President Manihar Debarma led the road blockade on this day. Prime Minister Narendra Modi spoke to the students of the country through video conference in view of exam practice program on Monday. And on this day, Chief Minister Dr. Manik Saha watched this program together with the students of Tulsibati School. Journalist Devashish Barua passed away early on Monday at Agartala GB Hospital. All the members of the Agartala Press Club paid their last tributes to journalist Devashish Barua on this day. On late Sunday night, police arrested Sanjeev Kumar Das, manager of Delivery Limited Courier Service, on account of smuggling marijuana under the initiative of Sonamura Police. Later, he was handed over to Churaibari Police. Question paper might be set in any script, but students will answer in Roman script. FIR will be filed if anyone forced student to write the examination in Bengali script. Amra Bengali group has strongly condemned the destruction of 14 houses of Bengalis by miscreants in the darkness of night of 26 January at Kolepara of Telemura. On Monday, leaders of Amra Bengali presented several demands to the state government condemning the incident. Bringing to you the news of the day. On Monday, under the leadership of the Pramotha, locals blocked Assam-Agartala National Highway with 2-point demands. TWF President Manihar Debarma led the road blockade on this day. Tripura government high. Tripura
Government CC. Police Department CC. Wild elephants has been attacking the villagers of Telemura subdivision. Elephants are destroying the houses and even taking people's life. This has been an issue of the local people for a long time. But even after seeking help from the government, no response was given. As a result, on Monday, under the leadership of Tripura Motha, locals blocked the Assam-Agartala National Highway, demanding the end to the rampage of wild elephants. TWF President Manihar Debarma led the road blockade on this day. The road blockaders on this day demand immediate demarcation of the land issue and, besides, protection of people from wild elephants. আজকে আমরা মেন এজেন্ডা হচ্ছে যে আমরা কৃষ্ণপুর এরিয়া যেমন মায়া গঙ্গা মঙ্গিয়া এইসব মহারানীপুর এরিয়াতে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে অনেক অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি ডিএম অফিসের কাছে দিয়েছি কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কোনো পদক্ষেপ নেয় না সেই কারণে আমরা যে বনপ্রাণী হাতি আছে আমরা যে গড় বানছে মার্ডার করছে সে কারণে আজকে ডিমান্ড চলছে আর যে পাতালেন আছে যে ডেমোক্রেশন করলে সঠিক জায়গাতে থাকে না সেই কারণে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা ডিএমএ উপলক্ষে আমরা যে পাতালেন ডেমোক্রেশন সঠিকভাবে তাড়াতাড়ি হোক আমরা আজকে এজেন্ডা হচ্ছে দুইটা যে জঙ্গল হাতি একটা খুব প্রবলেম করতেছে সেই কারণে আর পাতালেন ডেমোক্রেশন এটাও সত্যি হয় না সরকার থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তাড়াতাড়ি এই কাজটা হোক এটাই আমরা আজকে কোন দলের তরফ থেকে আজকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হলো? দল বলতে কিছু না এলাকাবাসী এই খুব কষ্টতে আছে এটা নিয়ে আজকে সবাই কোনো পার্টি কালার না এটা সবাই কষ্ট করে চলতেছে যে ওই হাঁটি যন্ত্রণা আর পাতার ডেমোক্রেশন সত্যিভাবে হয় না সেই কারণে আজকে আন্দোলন চলছে। Apart from TWF President Manihar Debarma, Mahendra Debarma and others were also present. Speaking with the media, TWF President Manihar Debarma said, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আজকে আমাদের মূল অবরোধের কারণ হলো আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন গত 1-2 মাস ধরে আমাদের এই 27 কল্যাণপুর প্রমোদনগর ভিতরে এবং 29 কৃষ্ণপুর এই 2 বিধানসভার আন্ডারে যতটা বিসি আছে বিসি হোক জিপি হোক বিভিন্ন জায়গাতে বন্য হাতির তাণ্ডব। বন্য হাতি যেভাবে মানুষের বাড়িঘর চুরমার করে ঘরের ভিতর থেকে আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে ধান চাল এগুলো নিয়ে খাচ্ছে এবং মানুষকেও মারছে। আপনারা কিছু শুধু আমাদের জনজাতি না বাঙালি বাইরেও 2-3 জন হয়তো মারা গিয়েছে। আমিও খবরের কাগজে এবং বিভিন্ন নিউজে আমিও দেখেছি এবং আমি নিজেও জানি। আর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানে রাবার বাগান যারা আমাদের জনজাতি বাইরা রাবার বাগান করে জীবিকা নির্বাহ করছে ওনাদের রাবার বাগান ওনাদের পুরা রাবার বাগান টসটস করে ভেঙে ফেলেছে হাতি বন্য হাতি। ও আর একদিকে কিছুদিন আগে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মনটাঙ্গের আশপাশে আমাদের জনজাতি ভাইরা ত্রিপুরা ভাই বোনেরা জাগার পাত্তা ওরা পাচ্ছে কিন্তু গভর্নমেন্ট জাগার পাত্তা দিচ্ছে কিন্তু ডিমার্কেশন করে দিচ্ছে না। ত্রিপুরাদেরকে জাগা পাত্তা দিচ্ছে কিন্তু ডিমার্কেশন করছে না। যুগ যুগ থেকে আমাদের ত্রিপুরারা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে এটা সবাই জানে। At the end, after the blockade continued for some time, a memorandum was given to the ACM, Abhijit Chakraborty, and the national highway was unblocked due to administrative intervention. But as a consequence of the road blockade of Mungyakami Bazar area of the Assam-Agartala National Highway caused the suffering of passengers due to traffic congestion. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang.
Prime Minister Narendra Modi spoke to the students of the country through video conference in view of exam practice program on Monday. And on this day, Chief Minister Dr. Manik Saha watched this program together with the students of Tulsibati School. Prime Minister Narendra Modi spoke to the students of the country through video conference on view of exam practice program on Monday. On this day, a student from Tripura got an opportunity to participate in the video conference question session with Modi ji. And the Chief Minister Dr. Manik Saha sat together with the students of Maharani Tulsibati School and watched the video conference program. Speaking in the program, Chief Minister Dr. Manik Saha said that there is a lot to learn from the Prime Minister's speech. 2018 থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি পরীক্ষা পে চর্চা এই কার্যক্রম করে আসছেন। আজকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা আছে তাদের সাথে আমিও এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা গৌরবশালী স্কুল মহারানী তুলসীবতী স্কুলে আমি বসেছিলাম। আমার সাথে অনেক ছাত্রীরা ছিল এবং গার্জিয়ানরাও ছিল, টিচাররাও ছিল। সত্যিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যা যা বললেন অনেক কিছু শেখার আছে। প্রথম যে বিষয় সেটা মনে হচ্ছিল যে শুধু স্টুডেন্টদের জন্যই উনি বলেছেন, কিন্তু আজকে উনি যেভাবে আমাদের সবার উদ্দেশ্যে যা বললেন, যে শুধু ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই বলেননি, গার্জিয়ান, প্যারেন্টস সবার জন্য এটা প্রযোজ্য। আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো যে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে কিভাবে পরীক্ষার মধ্যে কিভাবে টেনশন ছাড়া স্ট্রেস রিলিফ কিভাবে করা যায় এই বিষয়ে উনি কথা বলবেন, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা দেখলাম উনি আমাদের জীবনের কিভাবে আমাদের পথ, আমাদের কি পথে আমাদের চলতে হবে, পথ প্রদর্শক হিসাবে উনি আজকে সামনে রাখেন। ঘরের থেকে আরম্ভ করে সমাজ জীবনে সব কিছু উনি আমাদের সামনে রেখেছেন, এবং বিশেষ করে অ্যাট হোমের যে বিষয় সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন, যে কনফিডেন্স, ট্রাস্ট, স্টুডেন্টস, ছেলে মেয়ে এবং তার মা বাবা, আবার স্কুলের মধ্যে স্টুডেন্টস এবং তার টিচারদের সাথে কনফিডেন্স, এই যে কনফিডেন্স বিল্ড আপ, এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে নিজের উপর যে কনফিডেন্স সেটা আনার বিষয়ে কি পদ্ধতিতে নিয়ে আসা যায়। খুব ছোট ছোট বিষয়, কিন্তু আমরা এগুলোকে আমরা নজরআন্দাজ করি, সেগুলো উনি বলেছেন। উনি এটাও বলেছেন যে এখন যেহেতু টেকনোলজি এত ভালো হয়েছে, সেই টেকনোলজির যে অনেক সময় টেকনোলজিকে মানে অন্যভাবে ব্যবহার না করে সেটাকে এডুকেশন হিসাবে একটা টুলস, এডুকেশনের টুলস, সেই টুলস হিসাবে যাতে ব্যবহার করি, সেটারও উনি কনফিডেন্সের কথা বললেন। উনি এটাও বলেছেন যে আমরা মোবাইল নিয়ে অনেক সময় অনেক জিনিস আমরা দেখি, কিন্তু একটা স্টুডেন্ট যদি বলে আজকে এই টুলসকে ব্যবহার করে আমি একটা সূত্র আমি জানতে পারি, একটা এডুকেশনের দিক দিয়ে একটা সাবজেক্টসের সুন্দরভাবে একটা ওই ওয়েবসাইটে আছে, তোমরা দেখো, ক্লাসে এসে প্রতিদিন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এটা বলা। তো আলটিমেটলি এই যে নর্মাল লাইফ লিড করে পরীক্ষার জন্য যে যাওয়া, আমরা কি করি যে ছেলে মেয়েদের বেশি নাম্বার পেতে হবে, খেলাধুলার সাথে উনি বলেছেন খেলাধুলাও নর্মাল, মানে সব কিছুই নর্মাল লাইফ যদি আমরা সবসময় যেভাবে আমরা প্রতিদিন আমরা চলি সেইভাবে যদি আমাদের স্টুডেন্টরা চলে, আমরাও সবাই গার্জিয়ান হোক সবাই নর্মাল থেকে অ্যাবনর্মালে না গিয়ে পজিটিভ ঢঙে আমরা যদি জীবনটাকে। On this day's program, Prime Minister built up confidence among all and directs the use of technology in the field of education. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Journalist Devashish Barua passed away early on Monday at Agartala GB Hospital. All the members of the Agartala Press Club paid their last tributes to journalist Devashish Barua on this day. It was known that journalist Devashish Barua was physically ill for a long time. He was admitted to the ICU when his physical condition deteriorated while undergoing treatment at Agartala GB Hospital. But sadly, journalist Devashish Barua failed to fight for his life and died, failing all the efforts of doctors at GB Hospital on Monday morning. Later, his dead body was taken from GB Hospital to his home in Blue Lotus Club area in Doleshwar. From there, the body was taken to Agartala Press Club. Agartala Press Club editor Ramakanto De, President Jayanta Bhattacharya, former editor Pranav Sarkar, and other members of the press club paid their last respect
to late journalist Devashish Barua at Agartala Press Club. খুবই দুঃখের দিন আমাদের ছোট ভাই এবং প্রখ্যাত ফটো জার্নালিস্ট দেবাশিস বড়ুয়া মারা গেছে সেটা আমাদের পক্ষে সহ্য করা এই দুঃখের দিনে আমরা চাই যে তার আশার পদ্ধতিতে উনি বুদ্ধিস্ট ছিলেন এবং উনি বুদ্ধের শরণাপন্ন। All of his colleague journalists paid respect and condolences to the family of the deceased journalist Devashish Barua. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On late Sunday night, police arrested Sanjit Kumar Das, manager of Delivery Limited Courier Service, on account of smuggling marijuana under the initiative of Sonamura Police. Later, he was handed over to Choraibari Police. মাল তো কন্টিনিউ যাইতেছে, কোন মাল আমি সঠিক করতে পারতেছি না। ভাই নামটা কি? হ্যাঁ, আপনার নামটা কি? আমার নাম সঞ্জিত দাস। বাড়ি বাগা। Under the initiatives of Sonamura Police, Sanjit Kumar Das, manager of Delivery Limited Courier Service, was arrested on account of smuggling marijuana. According to the details of the incident, a complaint was given to Sonamura Police Station on the name of Courier Service Manager Sanjit Kumar Das about the smuggling of marijuana through a courier service. Later, Sonamura Police went and arrested Sanjit Kumar Das from his house on Sunday night. Meanwhile, Sonamura Police officer Paritosh Das said that a case under NDPS Act has been registered against him at Choraibari Police Station before on account of smuggling marijuana. কোন জায়গা? কোন কোম্পানির? এটা ডেলিভারি লিমিটেড। আচ্ছা, মানে এখানে নাম কি? যে এখানে দলিয়াই? হ্যাঁ, দলিয়াই। তোমরা এই দেনটার নাম কি? মানে যে কুরিয়ার সার্ভিস করো নিচে একটা নাম আছে, ডেলিভারি লিমিটেড। ডেলিভারি লিমিটেড। মানে তোমার এখানে বিভিন্ন ধরনের আইটেম আইয়ে যায়। আচ্ছা, কোন কাস্টমারে কি দিছে আমরা এত তদন্ত করে এত হাজার হাজার মাল আইতেছে, প্রোডাক্ট আইতেছে, যাইতেছে। তোমরা চেক করছো না? হ্যাঁ, মানে ডেলিভারিটা তোমরা চেক করছো না? চেক বলতে এটি আইপি আমরা হাফে করে। এখানে এক্সরে টিম আছে, সিকিউরিটি টিম আছে, তারা করে। আজকে চুরাইবাড়ি থানা থেকে আমাদের কাছে একটা মেসেজ আছে। এই মেসেজের উপর ভিত্তি করে আমরা সঞ্জিত কুমার দাস, তার বাড়ি ভাগমা, তাকে আমরা ডেলিভারি লিমিটেড যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে দলিয়ায়, এখান থেকে তাকে আজকে আমরা আটক করি। সে চুরাইবাড়ি থানার একটা এনডিপিএস কেসের মামলার অভিযুক্ত আসামি। চোরাইবাড়ি থানার কেসের মামলার অভিযুক্ত আসামি হওয়া সত্ত্বে আমাদের কাছে যে ইনফরমেশনটা আসে ওই ভিত্তিতে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি, মানে ডিটেন করি এবং তাকে আজকে আমরা হ্যান্ড ওভার করে দিই। Later, Delivery Limited Courier Service Manager Sanjit Kumar Das was handed over to Choraibari Police. Reported by Moshara from Sonamura, Chini Khorang. Question paper might be set in any script, but students will answer in Roman script. FIR will be filed if anyone forced student to write the examination in Bengali script. RSKC President Bikash Roy Debarma said this speaking in the press conference held by RSKC at Agartala Press Club demanding for Roman script. Roman script for Kokborok Choba is ready again for the greater movement demanding for Roman script. As a result, on Sunday, a press conference with leaders of different organizations and groups was held at Agartala Press Club by RSKC. The press conference was attended by former State TSF President MLA Bishojit Koloy, State IPFT Secretary Shopon Debarma, former TSF Secretary John Debarma, President of RSKC Bikash Roy Debarma, Convener Advocate Mintu Debarma, Senior Member of RSKC Dr. Bijoy Debarma, and other members of different organizations. Speaking in the press conference, RSKC President Bikash Roy Debarma said
Question paper might be set in any script, but students will answer in Roman script. FIR will be filed if anyone forces students to write the examination in Bengali script. Shari kaham, narum media ni bororogno hambaya fara. Tai narum bising tiklai tini Roman script for kogborg coba RSKC ni kobog Mumbai. Chini Tripura haste ni kogborg sanai kurung mothani borogrog oro manjak phaika. Okay, sudu NGO ya political party ni borogrog oro manjak phaika jeta sekango kono phano wasa phano makri. Okay, aing tikle once again I can okay tini meeting chini balance successful unka. Okay, tini meeting o je resolution nazakha abong khai je meeting 31 তারিখ তিনিকা 28 29 30 31 তারিখ চীন ত্রিপুরাবো ত্রিপুরাসা যে স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন দङ जतनति तैबासे जों आसुगिनाय बसकांगो जे मुभमेन्ट दङमोन आबनो जों ताम खलायनाय खलाया आबनो कैसा रूपरेखा तैयारी खलायनाय आबनि उक्लोनि ताम कारण हंगाkai आबो किजा याख अपनी याफां यारुं किजा सावै माफायनो नाने आबो हंगाkai नरक सायमानो जे ताक्लायनि सिमी CBSE वो कक बरक हाबका कि CBSE वो ताक्लाय जे कक बरक नानाय रक परीक्षारि नाय रक बरनि बागै जे क्वेश्चन पेपर सेट उनान तंमानि आबो बांला बाय खायनानि बागै बरक जातुय रक तंलैखा नगे चुग याफांनि सिमिनो CBSE नाबो मेमोरेन्डाम रिव्यू फैजाक ओंखाय चीफ मिनिस्टर को मालायै बिनथानि बो उनको दी फैजाक मेमोरेन्डाम रिव्यू फैजाक आरोनि जे कक बरक एन अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस डायरेक्टर तमने आरो रिव्यू फैजाक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रिव्यू फैजाक हाय फानो बरक जैसा खालायफानो चिनि कक बरकनि हामग्रायनो कासा नामबागै बांला स्क्रिप्टनो चिनि साकावो फिंग्लो बिरियो एगे आबनो तुयै बिना सबो कक कालायखा Okay, recently last जे विधानसभा अधिवेशन था वो जगह वो नहीं opposition party नि pressure बाई chief minister कॉग्रिना नि नांका जे उनको नो CBSE नि question paper नो bilingual करना बागे बहुत चिठी issue कर रही है ये चिंता नि खबर तुमको 12 तारीख वो चिठी issue उनका Director of School Education simi उनको न रह जाका CBSE न रह जाका चेयरमैन CBSE इनके तबुक तिनी तो 28 तारीख इनके CBSE नि परीक्षा उन्नाई 14 तारीख उन्नाई इनको नहीं फेब्रुआरी नि 14 तारीख कैसा तुमको ताकि कैसा कहीं कुछ दिन कब 15 तारीख कैसा ताई 20 तारीख 24 तारीख कैसा 15 तारीख कैसा 24 तारीख कैसा ये जागा तो जरा करिका Okay, aun bageno abono उनको खलना बागे नायका ना खलना बागे जों डिसिजन नाखा जे 31 तारिख तो जों जतो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मासुमाय ओके 2 तारिख जों गुवाहाटी CBSE नि जे रीजनल डायरेक्टर दंगो अजागा थारि ताम बागे हिंगाकाय जों चिन्तानि खबर सफायका जे CBSE नि जे चेयरमैन आबो गुवाहाटी नि रीजनल डायरेक्टर ऑफिस आबनो रि रहका गुवाहाटी नि ऑफिस न आबनो नायकाना खलायनाय ट्रांसक्रिप्शन नि जे पेपर आमबागे जों 2 तारिख थाङै दङ Likewise, another press conference with all the members and leaders of student organization of the state will be held again on coming 31st January. Besides, RSKC President Vikas Roy Debarma also said that a date will be fixed for the upcoming movement in the coming press conference. Reported by Shalchang from Agartala, Chini Khorang. Amra Bengali group has strongly condemned the destruction of 14 houses of Bengalis by miscreants in the darkness of night of 26 January at Kolepara of Telemura. On Monday, leaders of Amra Bengali presented several demands to the state government condemning the incident. On the night of the Republic Day, miscreants raided 14 houses of Bengalis at Kalepara on the outskirts of Telemura town. Surrounding the incident, the situation
is hot in the area for past few days. Likewise, once again, Amra Bengali group has strongly condemned the destruction of 14 houses of Bengalis by miscreants in the darkness of the night of 26 January at Kolipara of Tilimura. On Monday, leaders of Amra Bengali presented several demands to the state government condemning the incident. Speaking in the press conference, Amra Bengali group leader said, আজকের সাংবাদিক সম্মেলন আপনারা জানেন যে গত 26শে জানুয়ারির দিন রাতের বেলা তেলিয়ামুড়া শহরের লাগোয়া কলুইপাড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম উত্তর ব্রহ্মচড়াতে বাঙালিদের 14টা পরিবারের বাড়িঘর ভেঙে রাতের অন্ধকারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়, জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়, সম্পদ ধ্বংস করা হয়। এই যে ঘটনাটা, এইরকম ঘটনা 2000 সালেও ঘটেছিল, 80-র জন্য ঘটেছিল। 2000 সালের ঘটনার পরিণামে ওই অঞ্চলের মানুষের অনেক সম্পদ ধ্বংস হয়েছিল, বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছিল, সম্পদ লুটপাট হয়েছিল, মানুষের উপর আঘাত এসেছিল। জানের ভয়ে এলাকা ছেড়ে শহরে গাছতলায় সেই সমস্ত মানুষ এখন দিন যাপন করছে। তো এই যে উপর্যুপরি আক্রমণ, গভর্নমেন্ট আগে ছিল বাম, এখন রয়েছে বিজেপি, গভর্নমেন্ট কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, কোনো অ্যাকশন নেয়নি। যারা এই ঘটনায় যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তো এই কারণে একের পর এক প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন এই যে আক্রমণ, তাইলে সরকার পরিবর্তন করে আমাদের কি লাভটা হবে? দল যে বদল করছে বারবার, কোনো তো লাভ হচ্ছে না। নীতি তো দেখছি একই নীতি। আগে যেমন উগ্রপন্থী তুষণ নীতি চালিয়েছে, উপজাতি তুষণ নীতি চালিয়ে গেছে বামেরা, জুটেরাও করেছে, এখন তারা তো তাই করছে। তো কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তব্য যে এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদেরকে তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এলাকাতে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসাতে হবে যাতে স্থায়ী নিরাপত্তা হয়, এবং বাঙালিদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নিয়ে আমাদের আজকের সাংবাদিক সম্মেলন। যদি তা না হয়, আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে আমরা এই ঘোষণা দিয়ে রাখছি, মানুষের নিরাপত্তা, বাঙালিদের অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলব, এবং প্রয়োজনে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আমাদের যা করার মানুষকে নিয়ে আমরা তাই করতে বাধ্য হব। হঠাৎ করে কেন এই ধরনের ব্যবস্থা, ওই অবস্থা চলছে? অ্যাকচুয়ালি এটা হঠাৎ করে নয়, এটা তো মানে সবসময় চলে আসছে বাঙালি বিদ্বেষী কার্যকলাপ। মাঝখানে উগ্রপন্থী তৎপরতাটা একটু কমে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাঙালি বিদ্বেষী কার্যকলাপ ওদের ঠিকই আছে। আপনারা জানবেন যে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছে বিজেপি, এই বিজেপি সরকার আসার পরও অনেক ঘটনায় ঘটেছে, সারা ত্রিপুরার যে ছোটোখাটো অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এই যে রায়াবাড়ির ঘটনা বেশি দিন আগের কথা না, এই ধরনের আরও অনেক মাছমারাতে ঘটনা ঘটেছে, কাঞ্চনপুরে ঘটনা ঘটেছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাজে বাঙালি বিদ্বেষী কার্যকলাপ ভিতরে ভিতরে চলছে। আর যেটা এই মথার উত্থানের পর আরও বেশি করে যে ভাবনাটা, বাঙালি বিদ্বেষী ভাবনাটা ওদের মধ্যে চাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বাঙালিরা বিদেশি, বাংলাদেশি, গো ব্যাক বাঙালি, এই যে স্লোগানটা, সবাই এখানকার বিদেশি, এখানকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে, এই টিচিংটা তো ওদের চলছে, উস্কানি তো চলছে। কিছুদিন আগেও তো প্রদ্যুৎবাবু বলেছেন যে বাঙালিদেরকে আমরা এডিসি এলাকাতে কোনোভাবেই 1 ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়বো না, তাদের কোনো অধিকার দেব না। কাজে এইটারই হয়তো ফলশ্রুতি। কাজে এটা নতুন কিছু না, এটা চলছে। এবং এদের যে এটা অন্তিম টার্গেট, প্রথমে এডিসি খালি করবে, এরপর গোটা ত্রিপুরা থেকে বাঙালি শূন্য করবে, এই টার্গেট চলছে। ভিতর ভিতর প্রস্তুতি আছে, যখন যেখানে সুযোগ পাচ্ছে তারা এটার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এই হচ্ছে কথা। আপনারা আমরা বাঙালি দল কি করবে এই বিষয়ে? আমরা তো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করে যাচ্ছি, মানুষকে চেতনা দিচ্ছি, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। মানুষের মধ্যে যখন চেতনা ফিরবে, মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা গভর্নমেন্টকে বাধ্য করব, সরকারকে বাধ্য করব, যাতে বাঙালিরও এই দেশের নাগরিক, ত্রিপুরার নাগরিক, ভারতের নাগরিক, বাঙালিদের অধিকার, স্বাধীনতার জাতীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাঙালিদের পুনর্বাসন, সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাঙালির উপর টার্গেট করে একটা জাতিকে এইভাবে বারবার আমরা আক্রমণ আমরা সহ্য করব না। সরকারের ভূমিকা নিয়ে কিরকম? সরকারের ভূমিকা এটা পরিষ্কার, কারণ যারা এই কাজে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের কোনো অ্যাকশন নেই। 2-4টি কথা মুখে বলল,
আইনের কোনো অ্যাকশন নেই তাদের বিরুদ্ধে। আজকে যদি এই ঘটনা বাঙালি করত, অ্যারেস্ট হতো, জেল হতো, জরিমানা হতো, অনেক টর্চার হতো। এটা বাম আমল আমরা দেখেছি, জুট আমল দেখেছি, বর্তমান আমল আমরা দেখছি। কাজেই এই বৈষম্যমূলক নীতির মাধ্যমে এদের চরিত্র পরিষ্কার, তোষণ নীতি, ভোটের রাজনীতি চালাচ্ছে সব দল। বামেরা চালিয়ে গেছে, জুট আমলে কংগ্রেস চালিয়ে গেছে, এখন এরাও চালিয়ে গেছে। কিন্তু এইটার কিন্তু একটা শেষ আছে। মানুষ সব কিছুর থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে মানুষ অন্তিম মানে সমাধানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং এইটা হবে আমরা বাঙালির ব্যানারে, আমরা বাঙালির আদর্শে। এছাড়া অন্য কারোর কাছে কোনো সমাধান নেই। The demands, including immediate compensation to the victims and immediate arrest and punishment of those involved in the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. On Monday, under the leadership of the Pramotha, locals blocked Assam Agartala National Highway with 2-point demands. TWF President Manihar Debarma led the road blockade on this day. Prime Minister Narendra Modi spoke to the students of the country through video conference in view of exam practice program on Monday. And on this day, Chief Minister Dr. Manish Shah watched this program together with the students of Tulsibati School. Journalist Devashish Barua passed away early on Monday at Agartala GB Hospital. All the members of the Agartala Press Club paid their last tributes to journalist Devashish Barua on this day. On late Sunday night, police arrested Sanjeev Kumar Das, manager of Delivery Limited Courier Service, on account of smuggling marijuana under the initiative of Sonamura Police. Later, he was handed over to Churaibari Police.
Question paper might be set in any script, but students will answer in Roman script. FIR will be filed if anyone forced student to write the examination in Bengali script. Amra Bengali group has strongly condemned the destruction of 14 houses of Bengalis by miscreants in the darkness of night of 26 January at Kolepara of Telemura. On Monday, leaders of Amra Bengali presented several demands to the state government condemning the incident. Bringing to you the news of the day. In view of the upcoming Lok Sabha election, a meeting was organized with the new voters at the headquarters BJP office on Monday. BJP State President Rajiv Bhattacharjee presided over the meeting. BJP party is carrying out various programs in the state every day in view of the upcoming Lok Sabha election. On behalf of the ruling party, several meetings have been held at the state level, starting from the booth level to mandal and district level. The ruling party has already organized a wide-ranging meeting with women self-help groups and NGOs under the name of Shakti Bandhan. This time, a discussion meeting was organized at the state office of the BJP party on Monday to coordinate the new voters of West Tripura and East Tripura constituencies. State BJP President Rajiv Bhattacharjee presided over the meeting. Speaking in the press meet, State BJP President Rajiv Bhattacharjee said, দেখুন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের যে সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের যে সংগঠন এই সংগঠন সদা সক্রিয় বিভিন্ন সময়ে আমাদের এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা চাই আমরা দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে আবারও প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাই তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও দুটি লোকসভা আসন রয়েছে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করব তো এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক বৈঠক আমরা করে যাচ্ছি আমাদের কিছুদিন আগে দেখেছেন যে এসএসজি এনজিও তাদের নিয়ে আমরা একটা মিটিং করেছি শক্তি বন্ধন এই প্রোগ্রামের নাম দেওয়া হয়েছে আমরা গাঁও চলো অভিযানের আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি গাঁও চলো অভিযানেরও আমাদের প্রস্তুতি চলছে ঠিক অনুরূপভাবে আজকেও আমরা আমাদের ইস্ট লোকসভা এবং ওয়েস্ট লোকসভা আসনকে সামনে রেখে আমাদের সাংগঠনিক কিছু কাজকর্ম রয়েছে এই সাংগঠনিক বৈঠক যারা আমাদের নিউ ভোটার যারা আমাদের কল সেন্টার বা বিভিন্ন উইংসে যারা কাজ করেন তাদেরকে সমন্বয় করার জন্য আজকের এই বৈঠক ডাকা হয়েছে Apart from State BJP President Rajiv Bhattacharjee, Party General Secretary Tapas Mazumdar and others were also present. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Swarnajit Welfare Society facilitated Dr. Shipra Sen, Tripura's first exceptional woman who successfully completed her PhD in research of autism. State Social Welfare Minister Tinku Roy was present at the event organized at the Press Club on Monday. The event organized at the Agartala Press Club on Monday was attended by Minister of Social Welfare and Youth Affairs Sport Department Tinku Roy and others of the organization. Speaking at the facilitation ceremony, the sports minister said that it is indeed a matter of pride for a woman to get a PhD on autism. মহিলা হিসাবে যিনি অটিজমের উপরে পিএইচডি করেছেন সত্যি আমরা গর্বিত আর যেহেতু আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার একটা বিভাগ রয়েছে আর দিব্যাঙ্গদের সেখানে অটিজমের উপরে অনেক ছেলেমেয়েরা আমাদের রাজ্যে রয়েছে যারা সেইভাবে আমাদের এখানে পরিষেবার ব্যবস্থা হয়তো গড়ে ওঠেনি কিছু কিছু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি তো এটাও আমাদের জন্য একটা বলবো কি পরিষেবা আরও উন্নয়ন হবে আমরা তাদেরকে দিয়ে সেই কাজটা করতে পারবো যে সমস্ত আমাদের সেন্টারগুলো রয়েছে সেখানে তো যারা অর্গানাইজার আমাদের এনজিও এদেরকেও ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের উদ্যোগ এবং একজনকে সংগঠিত করা উৎসাহিত করা আরও এগিয়ে আসবে যারা এই সেক্টরে কাজ করতে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Once again, a housewife was burned to death by her husband. Her name is Mamita Das from Panishagar. An FIR was filed at police station after the death of the housewife. Once again, a housewife has to lose her life because of domestic violence. According to the sources, it is known that in 7 years of marriage, husband Sukanta Das used to consume alcohol and physically torture his wife Mamita Das every single day. No strong reason needed for the torture.
Likewise, on 25th December 2023, husband Suganta Das again physically tortured his wife, and as a result, she went back to her father's house. But after a few days, husband along with his brothers came to her father's house and took her back home. But soon after, on 16 January, husband Suganta Das tortured Mamita Das again and burned her alive. After the incident, she was immediately taken to the hospital, but no complaint was filed at the police station until the death of the housewife on Monday at the hospital. তো কইছে যে হাজবেন্ড ঘরে আয়া মদ খায়া মারামারি করতো, কন্টিনিউ সবসময় মারামারি করতো, তার লেগে এমন করছে। কি শুনছো তোমরা? আমাদের কাছে কইছিল যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ফালতু কথা নিয়েই মারামারি, মানে কিছু একটা প্রবলেম হলে মদ খায়া এই ঘরে মারামারি করতো। কে মারতো? তার হাজবেন্ড। তারপরে একবার তার বাড়িতে আয়া পড়ছিল 25 ডিসেম্বর, তখন তার বাড়ির মানুষ, তার ভাইটাই সবাই মুরব্বী সবাই আয়া বিচার টিচার করে নিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। তো আর 15 দিন পরেই এমন অবস্থা, আগুন লাগাই দিয়েছে। কবে লাগাইছে আগুনটা? 16 জানুয়ারি। এরপরে তোমরা থানাতে জানাইছো না এই বিষয়টা? না, তখন থানাতে জানানো হয়েছিল না, তখন আমরা সবাই হসপিটালেই দৌড়াদৌড়ি করতেছিলাম, তো বাড়িতে কেউ নাই তেমন থানাতে যাওয়ার মতো। মারা গেছে কবে? আজকে সকালবেলা। কি নাম বোনের? মৌমিতা দাস। বোন জামার নাম কি? সুকান্ত দাস। তো মামলা করছো এখন যে এই ঘটনা, কি মনে হয় আগুন লাগানোর পেছনে কারণটা কি আছে? সংসারের অশান্তির কারণটাই এটা, মারামারি করাটা। মানে নির্যাতন করতে কি প্রতিনিয়ত? কত বছরের বিয়ে হয়েছে? 7 বছর কমপ্লিট। ছেলে মেয়ে? একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। কোনখানে বাড়ি? কাঞ্চনপুর। আর বিয়ে দিছে কোনখানে? সরি, বাড়ি পানিসাগর, বিয়ে দিছে কাঞ্চনপুর। কোন কি মামলা করবা তোমরা তার বিরুদ্ধে, স্বামীর বিরুদ্ধে আইনে দ্বারস্থ হইবা? Meanwhile, the question is, how long will this domestic violence last in the biggest democratic country like India? Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A wife is seriously injured by her husband's torture. The name of the injured housewife is Polirani Banik. This inhuman incident occurred at Baranarian village under Jatrapur police station on Monday. A housewife injured again with the torture of husband. A housewife named Polirani Banik was seriously injured by her husband. This incident happened in Baranarian village under Jatrapur police station. The housewife's father immediately brought her to Jatrapur police station in a bloody state after receiving the news of the incident today. On the advice of the police, he was rushed to Kathalia Social Health Center. After first aid, the housewife was referred to Agartala JB Hospital. It is understood that her injuries were so severe that it would have been difficult to save the woman without advanced treatment. The housewife has also 2-year-old child. Speaking with the media, father of the housewife said that with the simple reason, husband Anjan Das used to beat his wife, Poli Banik. প্রত্যেকদিন এটা অত্যাচার করে, প্রত্যেকদিন মারে। কে মারে? এই স্বামী অঞ্জন দাস। আপনার মেয়ে? আমার মেয়ে। বিয়ে দিছেন? বিয়ে দিছি। ছেলে সন্তান কত? এটা একটা ছেলে শুধু। কি মারে? এখন তো এমনি যাই লাথি মারব, ফিডিব, কিছু আনে না, চাল আনলে ডাল আনে না, ডাল আনলে মরিচ আনে না, এসে আনতে গেলে ফিডা ফিডি শুধু মারা। আপনার কি নাম? আমার নাম খগেন চন্দ্র বণিক। On the other hand, the police of Jatrapur police station immediately rushed to arrest the husband, Anjan Das. Bureau report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা
অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ 1 লব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য